إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kako što je nakažano i izvesteno, so dozvolo od Allah subhanahu wa ta'ala, ke počnemo ova nova knjiga, ova izvoredna, kratka, no mnogo važna knjiga od avtorot šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a taja je El-Usul as-Sitta. El-Usulu Sitta znači šeste osnovi. Šeste osnovi koja napiša šejhul Islam rahimahullah, kako što veli naši od šejh Abdullah al-Bukhari hafidahullah, što može da se odzemit od tekstovite na ovije šest osnovi i nivniot vovet, deka pričinata što je napiše ova knjiga šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah beše, deka ovije šest osnovi i pokraj toa što se mnogo jasni objasnate, znači vo Allahovata knjiga i vo sunnetot od poslanikot sallallahu alaihi wasallam, no golemi odbroj na lugeto se protivnici, se sprotivuvači na ovije šest osnovi koji se mnogo jasni, znači objasnati i vo Kuranot i vo sunnetot. Protivnicite što beja vo vreme to na šejhul Islam rahimullah, koga beše toj živ, i isto prethodno i isto posle njegovata smrt, protivnicite znači na ovije šest važni osnovi, što treba seko jedan musliman da gi znajet, da gi naučit i da gi praktikuvat. Vtorata pričina što je napiša šejhul Islam rahimullah ova knjiga beše toa deka da se predupredit, da se popravat greškite vo koji se padnati lugeto vo ovije šest osnovi. Znači beše šejhot rahimahullah sovetuvač na muslimanita, da im gi popravit nivnite greški koji gi imaat vo verata, koji gi imaat vo nivnite veruvanja, koji gi imaat vo nivnite što se vo nivnite ubedljivosti, za da gi popravi, znači od pogrešnite znači ubedljivosti. Šejhul Islam rahimahullah počna ova knjiga El-Usulu Sitta so jedan vovet. Znači počna so jedan vovet i bi'iznillahi ta'ala nje večerva ke go učime, ke go objasnime ovaj vovet
od šejhul Islam rahimullah, a to je Bismillahirrahmanirrahim, min a'jabil ujab وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن ظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Veli šejh Muhammed rahimahullah, vo ime to na Allah, se milostniot, milostiviot, od najzačudenite raboti i od najogromnite ukažuvački argumenti koji dokažuvat mokta na nepobedliviot vladar se 6 osnovi koji gi objasna Allah mnogo jasno za opštenijeto na muslimanita, duri ovije 6 osnovi se mnogo pojasni od toa što nekoji luge prepodstavuvat, no potoa koga ovije se objasna, se razjasna toliko jasno, poveke od ona što nekoliko luge može da prepodstavat, no potoa zabludija, zgrešija voniv, intelektualcite i inteligentnite na ovaj svet ostven eden mal broj. Odnosno tuka illa aqal al qalil, znači aqal al qalil, malcinstvo to od jednomalcinstvo. Znači on je koji ne ima zgrešeno v ovije 6 osnovi, on je koji se začuvani od greški v ovije 6 osnovi, tije se malcinstvo od malcinstvoto. Znači mal broj se tije koji se na vistinski pad, na praveden pad v ovije 6 osnovi. Znači šejhot rahimullah počne ova knjiga, kako i drugite njegovi knjigi, so Bismillahirrahmanirrahim, vo ime to na Allah, se milosniot, milostiviot. I kako što imame spomnato vo usulu thalatha, deka vo ova go sledi šejhot rahimullah Kuranot od Allah subhanahu wa ta'ala i sunnetot od našeg poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zašto ako go otvorime mushafot, ako go otvorime Kuranot, znači prvo što čitam od Kuranot vo suratul Fatiha je Bismillahirrahmanirrahim. Znači Allah subhanahu wa ta'ala otvori njegovata knjiga, znači so ovaj zbor. Taka isto pejgambero sallallahu alaihi wa sallam, koga ispraćaše pisma, koga ispraćaše povici i taka raboti, počnuvaše, znači vo njegovite pisma so Bismillahirrahmanirrahim. Isto taka prvite generaciji sahaba, tabiinite, etba'at tabi'in, i počnuva nivnite govori, počnuva nivnite pišuvanja so Bismillahirrahmanirrahim. Isto taka imam al-Bukhari rahimullah, vo njegovata knjiga Sahih al-Bukhari, znači otvori so Bismillahirrahmanirrahim, vo ime ton Allah, se milosniot, milostiviot. I kako što reče šejh Salih al-Fawzan, hafidahullah, vo usulu thalatha, deka oni je koji ne spomnuvat Bismillahirrahmanirrahim, znači ti je ne sakat da go sledat sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i zato to može bi pričina posle toa da Allah subhanahu wa ta'ala
не им дадет беричет во нивната работа, во нивното пишување, во нивните зборови. Шейх Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, во објаснувањето на усулу ситта, на 6 основи, се ние во нашето објаснување имат да се држиме, значи во големиот број од нашето објаснување ќе се држиме на објаснувањето од шейх Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, и исто нашиот шейх и нашиот учител шейх Абдуллах Ал-Бухари, хафидахуллах. Така што велит шейх Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, после воведот од шейхул Ислам Мухамед рахимуллах, вели шейх Фаузан, без сомнеш дека Аллах субхана ва таала го објави Куранот како објаснување за секоја една работа. И исто така посланикот салаллаху алейхи ва селам го објасни Куранот, ни покажа како да го имплементираме Куранот. И од најогромните, односно најогромната работа, која е објасна Аллах субхана ва таала во неговата книга и посланикот салаллаху алейхи ва селам во неговиот суннет, е работата во врска што е со теухид, објаснувањето за теухидот и предупредувањето на ширкот. Зошто, вели шейх Фаузан хафидахуллах, продолжуват и велит, зошто теухидот е базата на исламската вера. На теухидот, значи со теухидот се градат сите други дела. Значи делата, твојот намаз, твојот хаџ, твојот пост, твојот зека, твојата садака, твојата зека и други дела што ги правиш ти како муслиман, сите тие се враќаат назад, се града, значи, на теухидот. Ако твојот теухид, верувањето во Аллах субхана ва таала, како што ги имаме објаснато во усулу саласа, ако тој теухид е во ред, ако тој теухид е коректен, така исто и другите дела ќе бидат во ред. А од другата страна, ширкот, правење другар, правење партнер на Аллах субхана ва таала, ги уништуват делата и уништуват оваа база, а тоа е теухидот, значи го уништуват ширкот, го уништуват теухидот. Затоа треба жестоко да се чуваме и да бегаме далеко од ширкот. Но чувањето се случува со учење. Ако учиме, ако знаеме, тогаш можеме да се чуваме. Без знање не може човекот да се чува. И после вели шейх Салих Ал-Фаузан хафидахуллах дека теухидот и ширкот се две спротивни работи. Две работи кои не можеш никогаш заедно да ги составиш. Значи не може човек да прави да практицира теухид и после да прави ширк и да се рачуни да мисли дека тој е на правилен пат и дека ништо не му се случува на него и дека е се во ред и дека тој се најдува на висинскиот пат. Тој сам себе си само се лаже, а не дека тоа му прави нему некој придонесе. Затоа, вели шейх Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, најогромната работа која е објасна Аллах субхана ва таала во неговата книга е оваа база, тоа е теухидот.
така што не можеш да најдеш ниту една сура, ниту едно суре, значи во Куранот, што не содржуваат теухид и во другата страна предупредување од ширкот. Значи, секој едно сура, од суратул Фатиха до последното сура, сурату Нас, сите суриња, како што вели Шех Салих Ал Фаузан хафизахуллах, содржуваат, значи, повикување за теухид и предупредување од ширкот. После тоа вели Шех Фаузан хафизахуллах, но за жал луѓето го читаат Куранот и го повторуваат Куранот, но оние кои пазат, кои се внимателни на ова објаснување, се многу мал број. Значи, оние кои пазат во објаснувањето на теухидот, во предупредувањето од ширкот и го ставаат теухидот во пракса, а ширкот се оддалечуваат од него и предупредуваат од ширкот, тие кои ги сватиле овие две работи се многу мал број, тие се малцинство. Значи, луѓето го читаат Куранот и го повторуваат многу често, но оние кои земаат наука, оние кои пазат на овие работи, кои земаат придобивки од овие работи, се многу мал број. Зошто? Ние ги гледаме, затоа ги најдуваш тие луѓе, вели Шех Фаузан хафизахуллах, ги најдуваш тие луѓе, го читаат Куранот, но прават ширк. И макар со тоа дека е толку јасна, значи оваа база, значи базата на теухидот, толку е јасна, но сепак тие луѓе следат и одат зад нивните традиции кои ги нашле тие нивните татковци и нивните шејхови, односно кај нас нивните оџи. Значи тие луѓе го читаат Куранот и го читаат можеби и суннетот од посланикот салаллаху алейхи васелам, ги читаат хадисите, но не земаат наука. Што прават? Тие следат стапалките од нивните татковци и од нивните оџи. Значи, базата кај нив не е да се вратат назад во Куранот и суннетот за да земат наука, туку базата нивна е тоа што ги нашле нивните татковци и нивните оџи и нивните краеви во кои што живеат тие. Значи, тие сакаат така да живеат како што живеат луѓето во нивниот крај. Никогаш не размислуваат, вели Шех Фаузан хафизахуллах, никогаш не размислуваат ниту еден ден. Значи, тие луѓе ниту еден ден не размислуваат и не медитираат во значеностите од Куранот и да ги мерат нивните дела и делата на луѓето, да ги споредат, значи, со Куранот, да видат дали нивните дела, нивните говори и зборови, дали се тие во согласност со Аллаховата книга или се во контрадиција.
никогаш ниту еден ден не размислуваат за тоа. Значи, секој ден стануваат, живат, јадат, пијат, спијат, како животни, исто се животното, јадет, спијет и пијет, и пак другиот ден истото, и третиот ден, и така заминуваат 60, 70, 80 години од нивниот живот и ништо не се поправиле, ништо не се подобриле, ништо не научиле. Туку живеа така како што живееле нивните татковци, дедовци, нивната роднина и нивните краеви и нивните комши и нивните не знам што и не знам што. Но праведно оня која барат вистината, кој сакат да го следит посланикот салаллаху алейхи васелам, тој го читат Куранот и го читат суннетот од посланикот салаллаху алейхи васелам, за да научит, за да разберит и да следи тоа што го читал, да го ставит во пракса. Но тие луѓе, како вели шех Фаузан хафидахуллах, тие луѓе слепоследци се. Слепоследци на стапалките од нивните татковци и дедовци. И нивното читање на Куранот е само за берикет. Значи, кога го читаат тие Куранот, не го читаат за да земат наука, не го читаат за да го стават во пракса во нивниот секојдневни живот, не, туку нивното читање на Куранот е само читање за берикет и барање севап. Значи севап, тук очекување на награда. Значи го читаат Куранот во надеж да бидат наградени со тоа читање. Ама не за да го стават во пракса. Значи не е нивното, како што вели шех Фаузан хафидахуллах, не е нивната цел да го читаат Куранот и да го стават во пракса. Тие луѓе, вели шејхот хафидахуллах во објаснувањето, се малцинство, еден мал број на луѓе, се оние кои го читаат Куранот со таја цел, со таја намера. Значи со намера за да го читаат, за да го разберат, за да го сфатат и после тоа да го стават во пракса, да го имплементираат во нивниот секојдневни живот. Тие се малцинство, многу мал број. Повеќето од луѓето го читаат за берикет или па слушаат Куран за да се амизираат со рецитаторите, со гласот од рецитаторите. Значи има многу луѓе кои слушаат Куран само за да се амизират, со гласот на некој рецитатор кој му се допаѓат неговиот глас. Но да научи тој од тоа суре, од тие ајети да земит наука, да ги разберит, да ги свати, да ги ставит во пракса, тоа не е негова цел, не е негова намера. И некои други исто, значи не го читаат исто и тие луѓе, не го читаат со намера за учење, со намера за практикување, не, туку го читаат како за лек на болни луѓе. Значи некои ако имаат проблеми со џинови, проблеми, значи душевни проблеми, тогаш му читаат Куран. Ама, вели шех Фаузан хафидахуллах, ама да го читаат за да го стават во пракса, тоа не се најдуваат кај нив и не постои оваа цел во нивните намери, и така што тие што го читаат со таја цел, со таја намера, се многу малце.
вели шех Салех Ел Фаузан, ние не велиме дека не ги нема тие луѓе со таа цел, со таа намера кој го читаат за да го ставаат во пракса и да земат наука, ние не велиме дека не ги немат нив, но лакиннаху фи акаллил калил. Значи тие се малцинство од едно малцинство. Значи нивниот број, бројката на тие луѓе кои го читаат Куранот и размислуваат и го разбираат и го сфачаат и после тоа го ставаат во пракса она што го читаат, тие се, значи, овде зборува шех Фаузан хафизахуллах за муслимани. За муслимани, не зборуваме овде за чафири, не, за муслимани. Тие, значи, се многу мал број. Зошто? Ке ги најдеш тие луѓе и Куранот е во една долина, а тие луѓе и нивните дела кои ги прават тие, се во една друга долина. Значи, тие не размислуваат, кога го читаат Куранот, не размислуваат за промена, за подобрување. И затоа кога ќе дојде еден човек, значи слушај внимателно, кога ќе дојде еден човек кои сакат да ги повикуваат, кои сакат да им го поправи нивното погрешно разбирање на верата. Што се случува тогаш со тие луѓе против тој човек, тие стануваат против него. Стануваат против него и го обвинуваат со заблуда. Го обвинуваат дека е излезен од верата. Го обвинуваат дека е дојден со една нова вера. И така, значи, работи. Значи, тие луѓе, кога ќе дојде еден човек кој ги повикуваат на правиот пат, кој сака да им го подобри, да им го поправи нивното погрешно, заблудно разбирање на верата, тогаш тие стануваат, тогаш тие се соединуваат сите против него и го обвинуваат со различни обвинувања, како да е заблуден, како да е излезен од верата, како да дошол со нова вера, ова ние не го знаеме, ова е дојдено од Арабија, овја е вака, онја е така, и не знам, други заблуди, други, значи, обвинувања, кои немаат база, кои немаат никаква праведност и немаат, значи, немаат никаква, значи, подлога во тие обвинувања, само следење на нивните страсти, само следење на нивните емоции. И како што вели шех Фаузан хафизахуллах, како што му се случи исто на шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Зошто? Кога почна шейхот рахимахуллах да ги повикуваат луѓето во неговиот крај за да го стават Куранот во пракса, и кога ги повикуваше да ги остават оние обичаи, оние традиции заблудни во кои што беа тие се најдуваа како ширк, како бида, како куфр, и како неправда, како неморални работи, и така натаму, тогаш тие се подигнаа, станаа против него и го обвинија дека е тој грешник, дека е тој неправедник, дека дури го обвинија дека е излезен од верата. Значи го направија кефир, кефаруhu, значи го правија текфир на шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, кога почна да ги повикуваат, во вистинското разбирање
на оваа вера, тогаш станаа луѓето на заблуда, станаа луѓето на ширкот, на куфрон, на бидатот и му се спротиставија и почна да го обвинуваат со разни обвинувања и дури дојдоа до тој степен да го направат чафир, значи како да излезен од верата. Тоа е традицијата на луѓето на заблуда против луѓето од вистината. После тоа вели Шех Фаузан хафидахуллах, но во реалност, односно во суштина, овие работи, значи тие обвинувања, тие напаѓања, тие значи лаги против повикувачите, против алимите и така натаму, тие не му штетат на тој алим или на тој шејх или на тој повикувач, тие не му штетат и овие работи не е нешто чудно. Значи не е нешто чудно или нешто ново. Значи после кога тие луѓе заблудија во овие 6 основи, кои се толку јасни, објаснати во Аллаховата книга и во сунетот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, и покрај нивната интелигенција што може би ја поседуваат за дуњалочките работи, но тие заблудија, значи изгрешна, излегува од вистинскиот пат во овие 6 основи, тогаш тие ги напаѓаат и ги обвинуваат повикувачите кои ги повикуваат луѓето кои сакаат да им ги поправат овие 6 основи и други важни работи од нивната вера. Но ова не е чудно и не му штети на повикувачот. Зошто? Зошто пекамберите за нив се кажуваше што пожестоко и полошо и погардо. Значи, луѓето на ширкот, кога дојдоа пекамберите, кога дојдоа посланиците да ги повикуваат за теухид и да ги предупредуваат од ширкот и од куфрот, за нив и против нив се рече, значи, уште полошо и полошо. Значи, кога се збореше против нив? Кога почна и кога сака да ги повикуваат луѓето, да го обожаваат еден единствен Аллах субхана ва таала и да ги остават сите други обожавања, зошто тие се незаслужливи да бидат обожавани. Така што, како ќе биде тогаш ситуацијата, вели Шех Салих Ал Фаузан, како ќе биде тогаш ситуацијата со повикувачите и со алимите. Значи, оние повикувачи, оние алими, кои го следат патот од пекамберите, значи немој да очекуваат тие дека ќе бидат причекани од нивните народи со црвен тепик. Не, значи тие исто ќе имаат противници, исто ќе имаат луѓе кои ги обвинуваат, кои ги напаѓаат. Но нивните примери се пекамберите. И оваа работа, тие обвинувања, тие напаѓања и така натаму, ова работа не му ја губит вредноста на еден алим и не му ја губит наградата на еден алим. Значи, ако дојдат луѓето од заблуда кои се и го напаѓаат и го обвинуваат зашто имаат грешки во овие 6 основи и во други работи на верата, кога го напаѓаат тие него, кога го обвинуваат, ова не му ја намалуваат вредноста и не му ја намалуваат исто
наградата, туку повеќе му ја зголемуваат наградата кај Аллах субханаху ва таала, ако тој прави сабр, ако тој се воздржуваат, се стрпуваат само за Аллах субханаху ва таала. И во другата страна, тие кои се противници на нив, тие се во вистинска загуба. Значи, противниците на вистинскиот пат, на алимите од вистинскиот пат, тие се во вистинска загуба. И загубата им се врачат на нив, а не на алимите кои го следат патот, значи, од пејгамберите. На нив им се зголемуваат нивните степени и нивните награди. Исто за сите пекамбери, значи, кога идеа кај нивните народи, беа обвинети, беа нападнати, беа, значи, лоши зборови се употребуваа против нив и така натаму. Како што велите Аллах субханаху ва таала, ма юқалу лека илла ма кад қила лиррусули мин қаблик. Значи, Аллах субханаху ва таала во овај ајет му вели на посланикот салаллаху алейхи ва салам, ништо не се вели против тебе, освен се рече тоа против посланиците пред тебе. Значи, мушриците што тебе сега те напаѓаат и те навредуваат и те обвинуваат, исто тоа се случи и со посланиците кои беа пред тебе. Значи, тоа е Аллаховиот закон на дуњалокот, да Аллах субханаху ва таала неговите избрани, најдобрите од створенијата, посланиците и пекамберите, да ги искушеват со непријатели, со противници кои ќе ги обвинуваат и кои ќе лажат против нив. Но тоа само го појачуваат верувањето на пекамберите и на посланиците и следењето на Аллаховиот пат. Така што, значи, шејхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах во овај вовет објаснуваат дека овие работи, значи, се многу од најчудните работи, многу чудесни работи. Зошто чудесни? Зошто луѓето го читаат Куранот и биле тие, значи, многу често го читаат Куранот и прават хатмиња, значи атмиња прават, и исто го учат напамет Куранот, значи го учат напамет исто и вложуваат, значи, голем труд во учењето на Куранот и исто голем труд во учењето на правилата од теџвидот, значи правила на читање од Куранот, вложуваат, значи, огромен труд вложуваат, но и шејх Фаузан хафизахуллах велит, и ова работа е добра, значи да ги учат луѓето, да ги учат правилата од теџвидот, ова е сакано, ова е барано, ова е пожелно, но поважно од ова и целта е да тие го читаат Куранот и да размислуваат, и да го сфатат, и тогаш да ги мерат
нивните дела и делата од луѓето со Аллаховата книга. Значи да ги мерат, да видат дали нивните дела и делата од луѓето се во согласност со Аллаховата книга или се во контрадиција. Значи, ова треба да биде најважната цел. Ова треба да биде намерата нивна. Значи, кога го читаат тие Куранот, ова треба да биде нивната намера. Што? Значи да видат дали нивните дела се во согласност или се во контрадиција со Аллаховата книга. Ако се во согласност, тогаш да му се молат на Аллах субхана ва та'ала да ги уцврстит уште повеќе во правење дела, во следење на Аллаховата книга, а ако се во контрадиција, во спротивност, во несогласност со Аллаховата книга, тогаш тие дела да ги остават и да се подобрат. Значи, секој еден од нас треба да се прашат сами од себе си, дали сум јас од оние луѓе кои со оваа цел го читат Куранот. Значи, некој што вели, јас еве сега ќе читам 2, 3 или 5 страни од Аллаховата книга и ќе пазам внимателно во текот на читањето дали јас имам дела или зборови или карактери кои се во спротивност со ова што сум го читал, и тогаш, ако е така, да ги оставам ја нив, или па моите дела, моите зборови, моите карактери се во согласност, и кога ќе се увериш дека се во согласност, да му се заблагодариш на Аллах субхана ва та'ала кој ти го даде тој успех да ги правиш тие дела и да му се молиш да те уцврстит. Секој ден треба да се прашат на себе си дали тој со оваа цел го читат Куранот или го читат само да рече јас прочитав толку страни или толку атмина су направил или за барање берикет и за барање само за награда, но не со оваа цел која е најважната цел која се барат од него. Значи, на крај вели шех Фаузан во неговото објаснување на Усулу Ситта, вели шех Салих ал Фаузан хафидахуллах, значи, нашата цел треба да биде за да го читаме Куранот и суннетот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, за да ги подобриме, односно да ја подобриме нашата состојба. Значи, тоа се барат од нас како муслимани. Кога го читаме Куранот и суннетот, за да се подобриме и да ја подобриме нашата состојба. И исто да предупредуваме од грешките во кои луѓето се паднати. Значи, шех Фаузан хафидахуллах вели да предупредуваме од грешките во кои луѓето се паднати. Значи, не да молчиме, туку да предупредуваме. А со молчење не можеш да предупредуваш. И тоа предупредување, кога ќе предупредуваш од тие луѓе кои се паднати во грешки во верата овде се збори, не со цел, значи човекот не ги спомнуваат тие грешки од тие луѓе кои да се тие, не е неговата цел расширување, односно барање слава
значи тој да барат слава, познатство или да ги ширит тие грешки од тие луѓе, за така тој нив да ги деформират. Значи тие луѓе не е неговата цел да тој нив ги деформират, ги навредуват, туку неговата цел е подобрување и советување. Значи тие предупредувања кои ги правит за нивните грешки, неговата цел е да се подобрит овај уммет, да го советуват овај уммет, а не е неговата цел слава, не е неговата цел да ги ширит тие грешки само, и исто не е неговата цел да ги деформират тие луѓе. Шейх Абдулла ал-Бухари, хафизахуллах, во неговото објаснување на Усулу Ситта велит дека навистина емрун аджиб, значи навистина чудесна работа за овие луѓе кои ги опишуваат шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах во овај вовет. Зошто е чудесна работа? Зошто овие луѓе се на врвот во остроумност, значи имаат интелигенција, се интелектуални луѓе, но тие се во заблуда, паднати се во заблуда и го скршнале патот во овие 6 бази. Овие 6 бази во кои овие луѓе се скршнале и го изгубиле праведниот пат, во суштина овие 6 бази се разбирливи, се сватливи за еден амми. Амми значи еден од општеството на муслиманите. Значи не е тој некој шеих или некој студент на знање, туку значи таке по наше речено обичен муслиман. Овие 6 бази, овие 6 основи кои ќе ги учиме ние заедно, овие се сватливи и разбирливи, значи за еден обичен муслиман. А како е тогаш за еден студент, а како е тогаш за еден алим и за еден, значи, остроумен човек? Но, како што вели шейхул Ислам Ибн Теймија рахимуллах за луѓето од бидатот, за луѓето на новотаријата, што вели шейхул Ислам рахимуллах за нив? Уту улумен ва лем ю'ту фухума. На луѓето на заблуда, на луѓето на новотарија им е дадено многу науки. Значи, знаат, познаваат многу науки, но немаат разбирање. Значи, тој знае да бара и читал, и не зна, и решерширал, и така натаму, но немаат разбирање. Wa utu zeka'an wa lam yu'tu zeka'an. И на нив им е дадено, значи, остроумност, интелигенција, но не им е дадено да се очистат. Што значи тука да се очистат? Значи да се очистат од ширкот, да се очистат од куфрот, да се очистат од бидатот, да се очистат од лошите карактери, и така натаму. Значи им е даено интелигенција, им е дадено, значи, остроумност, но тие се продолжуваат во нивните заблуди, продолжуваат, значи, во погрешните патишта.
Значи така се луѓето на заблуда. Како што ги опиша Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах. Потоа вели Шейх Абдул ал-Бухари хафизахуллах дека дефектите кои може би човек може да ги укаже во овие 6 основи докажуваат дефекти во неговата вера. Значи, кои укажуваат, кај кого се потврдуваат грешки, дефеци во овие 6 основи, тие докажуваат дека тој имат дефекти во неговата вера. Овие дефеци можат да бидат причина кој него го изфрлуваат од верата или па го изфрлуваат од суннетот. И кога разбираме сега дека поради дефектите во кои можат да се укажат во овие 6 основи, да тие се дефекти кои можат да го изфрлат човекот од верата или да го изфрлат од суннетот, тогаш ни станува нас многу јасно колку огромни се овие 6 основи и колку важни се овие 6 основи кои треба ние да ги учиме добро, да ги разбираме добро и да ги ставиме во пракса. Зошто? Во спротивност, ако имаме дефекти во некој од нив, можат тие дефекти да значат или изфрлување од верата целосно, или изфрлување од суннетот и станување, значи, на новотарец. Станување на новотарец. Во говорот на Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кога на крај рече илла акалл калил, значи освен едно мало малцинство кои, значи, не се заблудени во овие 6 основи, кои се најдуваат во вистински пат. Овде велит нашиот шейх Абдул ал-Бухари хафизахуллах во неговото објаснување на усулу ситта, вели шейхот: الكثرة لم تكن دليل على أن المرء على الحق أبدا والقلة لازمة في الغالب لأهل الحق، هم قليل في العدد ولكنهم كثير بحق الذي هو معهم. Вели шейх Абдул ал-Бухари хафизахуллах во ова брилијантно објаснување од шейхот, велит мнозинството не беше никогаш доказ за човекот дека тој е на вистински пат. А малцинството, малцинство е најчесто во придружение за луѓето на вистината. Значи, малцинството е најчесто во придружение за луѓето на вистината. Хум калилун фил адед. Значи, луѓето на вистината се малце на број. Значи, нивниот број е мал. Лакиннахум кефирун бихак. Но тие се многу со вистината со која е со нив. Значи, во бројка гледано,
во бројка гледано, тие се малу, нивниот број не е многу, како што велит Хасан ел Басри, рахимахуллах, еден од имамот на табиините, што рече, дека и во минатото време беше да ахлу сунна вал джамаа беше малцинство. И исто така ќе бидат и во идното време да тие да бидат малцинство. Значи, бројката нивна е мала, но со вистината, дека вистината е огромна и многу тешка, тие се многу. И како што пренесуваат имам Муслим, рахимахуллах, во неговиот сахих, значи во сахих Муслим, кој велит посланикот салаллаху алейхи ва селам, бада الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Пејгамберот салаллаху алейхи ва селам вели дека исламот почна како туѓ и ќе се вратит туѓ како што почнал. Фатуба лил гураба, но добра, радосна вест за тугите, за оние кои се туги, гураба. Имам Алаузаи, рахимахуллах, во објаснување на овај хадис велит следното. Амма иннаху ма јадхабу l'ислам, ولكن أهل السنة حتى لا يبقى في بلد منهم إلا رجل واحد. Имам Алаузаи, рахимуллах, еден од имамите, врвните имами на Селеф, кој беше од Шам, велит во овај хадис, тука не се подразбират дека исламот ке исчезнет. Значи не се подразбира тука дека исламот ке исчезнет. Не. Туку оние кои ке исчезнат се ахлу сунна вал джамаа. Така тие ке исчезнат, значи не ке немат, ке бидат во мал број. Нивната бројка, како што рековме, е мала. Така што не ке немат од нив во една земја, во една цела земја, или во еден цел град се беледин, по арапски беледин, значи може да се употреби и за еден регион, и за еден град, или за една земја. Значи така што во една цела земја или во еден цел регион не ке најдеш од Ахлу Сунна вал Џамаа освен еден човек. Значи еден сунни, еден селефи. Значи не се тие во голем број. Така што толку како што не извести нас посланикот салаллаху алейхи ва селам, исламот почна тук и ќе се врати тук. Што значи ќе се врати тук? Значи ќе исчезнат луѓето на Ахлу Сунна вал Џамаа, луѓето кои го следат вистински, искрено суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, тие ќе исчезнат, така што во една цела земја, во еден цел град или цел регион не ќе најдеш од нив освен еден човек. После објаснувањето на имам Алаузаи рахимуллах, вели шех Абдул Бухари, وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى قِلَّتِهِمْ. И ова е доказ за нивниот мал број. Значи, ова е доказ дека Ахлу Сунна вал Џамаа се малцинство во бројка, но тие се мнозинство со вистината
која имаат во нивните раце. Иако гледаме и пазиме во Аллаховата книга, увек или во многуте ситуации, најчесто, кога се спомнуваат мнозинството, не се спомнуваат за добро. Не се спомнуваат за пофалување. Како што вели Аллах субхана ва та'ала, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala mu veli na неговиот пекамбер, салаллаху алейхи ва селам, ако ти ке бидеш послушен, покорен спрема оние кои се на земјата, на повеќето, спрема повеќето кои се на земјата, имаат тие да те заблудат од Аллаховиот пат. Имаат тие тебе те заблудат од Аллаховиот пат. Значи, ако ги следиш ти повеќето луѓе кои се на земјата, имат да те заблудат. Имат да те заблудат од Аллаховиот пат. Велит Имам Ибн Кефир, рахимахуллах, во објаснувањето на овај ајет, во неговиот тефсир, велит Имам Ибн Кефир, يخبر الله تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنهم الضلال، أي حالهم الضلال. Велит Имам Ибн Кефир рахимуллах дека Аллах субхана ва таала во овај ајет не известува нас за состојбата од повеќето луѓе кои се на земјата, од синовите на Адем, а нивната состојба е заблуда. Значи, нивната состојбата на повеќето луѓе, на мнозинството на дуњалокот е заблуда. Значи, ако ти се ориентираш на бројката, тогаш има да бидиш, во заблуда. Зошто? Како што велите Аллах субхана ва таала, тоа е, нивната состојба на повеќето од луѓето на земјата, да тие се најдуваат во заблуда. Исто велите Аллах субхана ва таала, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Велите Аллах субхана ва таала, на вистина, ова е вистинската вера, но повеќето луѓе не знаат. Значи, повеќето луѓе, ако гледаш пак тука, ексар, касра, ако гледаш тука мнозинството, ако гледаш бројот голем, Аллах вели за големиот број за мнозинството, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Повеќето луѓе, мнозинството, не знаат. Не знаат дека ова е Аллаховата вистинска вера, не знаат дека ова е вистинскиот пат, не знаат дека ова е упатството, не знаат дека ова е нивната среќа и нивниот спас во ахиретот. Не знаат. Повеќето луѓе не знаат. Мал е тој број кои разбрале, кои сватиле каде е вистината и што е вистината и кои се базите на вистината. И тука не сме човек да се измамит од некои луѓе кои може би во дуњалочките работи имаат достигнато многу и имаат унапредено многу, но тие луѓе
во насока на верата се од најнезнените и најзаблудните глави. Затоа, заблагодарајмо се на Аллах субхана ва таала секој ден и ноќ, што ти го отвори тебе срцето, за да ја следиш оваа вистина, зошто може би и ти ке бидеш од нив во таја заблуда. Значи, ова работа треба секој дневно да му се заблагодаруваме на Аллах субхана ва таала за овај огромен благодат, а тоа е упатството во исламот, упатството во следење на суннетот од посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Ова работа не можеш да ја измериш со богатство, не можеш да ја измериш со позиции на дуњалокот. Неизмерливо е оваа работа, но кога ни станува нас вредноста јасна, кога ни станува јасно колку е вредно она што го имаме ние во нашите раце. Ако сме ние свесни, ако сме, значи, ако реализираме она што го имаме во нашите раце, тогаш ќе му се заблагодаруваме на Аллах субхана ва таала секој ден и ноќ за овај огромен благодат. Исто велит Аллах субхана ва таала: "Валакинна акthara an-nas la ya'lamun." И повеќето луѓе не знаат. Значи, повеќето луѓе не знаат. Исто велит Аллах субхана ва таала: "Вама акthаru an-nas walau harasta bimu'minin." Велит Аллах субхана ва таала: и повеќето луѓе, иако се трудиш ти о Мухаммед, ова е значи за пекамберот салаллаху алейхи и за другите до судниот ден од неговиот уммет, повеќето луѓе, иако се трудиш, нема да бидат верници. Значи, повеќето луѓе, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ, значи, повеќето луѓе, мнозинството од луѓето, иако се трудиш максимално, нема да бидат верници. Шех Абдурахман ес-Саади, рахимахуллах, вели во неговото тефсирување на ајетот "Валакинна акthara an-nas la ya'lamun", и повеќето луѓе не знаат, вели шех Абдурахман ес-Саади, рахимахуллах, во неговото тефсирување, тумачење на овај ајет, вели: чудесна е ситуацијата на оваа група на луѓе. Чудесна е ситуацијата на оваа група на луѓе. Зошто е толку чудесна? Се тие луѓе имаат, значи, достигнато паметност, остроумност, интелигенција, огромна интелигенција и паметност во дуњалочките работи. Значи, толку врвно што човек може да помислит и да речит неверојатно е. Зошто? Значи, со нивните истражувања, со нивните, значи, барања и решеширања и учење, значи, може да бидат неверојатни во очите на луѓето, што имаат тие, значи, достигнато. И така, другите луѓе, жителите на дуњалокот, ги имаат надминато тие. Значи, ги имаат надминато со тие нивни, значи, науки кои ги имаат научено и кои ги имаат, значи, кои ги имаат истражувано. Така што, така имаат докажано нивната изворедност.
Значи, во тие истражувања, во тие барања, во тие учења, во врска со дуњалокот, значи, докажаа нивната изворедност. И толку многу заминаа што беа воздушевани од нивните постигнувања, од нивните резултати. Тие самите беа, значи, воздушевани. Самите се восхитуваа на самите себе си. Кога достигнаа овај степен, така тогаш тие другите луѓе кои се во нивниот крај, кои живеат со нив, ги гледаат другите луѓе како неспособни. Значи, тие се гледаат сами себе си и гледаат оние работи кои ги постигнале тие во дуњалочките работи и гледаат нивната околија, нивната средина во која живеат тие, така ги гледаат луѓето како неспособни и ги гледаат со око на подценување. Значи, гледаат другите луѓе, ги подценуваат. Мислат за ним, овие не разбираат, овие ништо не сфаќаат, овие ништо не постигнале, овие ништо не размислуваат, и така натаму. Значи, ги подценуваат луѓето. Вели Шех Саади рахимуллах, но со сето тоа постигнување, значи со сето тоа што има тие постигнато во дуњалочките насоки, тие луѓе се најнезнаените луѓе за нивната вера. Значи, покрај нивните постигнувања и врвни позиции кои се стигнале во дуњалочките работи, тие луѓе се најнезнаените луѓе за нивната вера. И тие се најневнимателните луѓе за нивниот ахирет и најнезнаените луѓе за нивниот крај. Значи, што ќе се случи со нив? Каде ќе одат? Како ќе биде нивниот завршеток? И така натаму, тие се најнезнаени луѓе за овие работи. Овие луѓе го заборавиле Аллах субхана ва та'ала. Го заборавиле нивниот Створител, кој им ги дал овие благодати, кои тие ги постигнале во дуњалочките насоки. Но кога го заборавија тие Аллах субхана ва та'ала, така и Аллах субхана ва та'ала ги заборави нив. И тие на вистина се вистинските грешници. Значи, оваа група на луѓе се вистинските грешници. Значи, тие имаат врвни степени достигнато во дуњалочките насоки, во дуњалочките науки. Но, гледано од верскиот агол, верска перспектива, тие се најнезнаените луѓе. Може би тие луѓе не знаат како се земат абдест. Тие луѓе не знаат како да клањаат намаз. Тие луѓе не го знаат ни сура Ал-Фатиха да го читаат на памет. Не знаат една буква арапски да ја изговорат како што требит. А арапскиот јазик е јазикот на кој е објавен Куранот и јазикот кој зборуваше нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Тие ништо тие работе не познаваат.
но во насоки на дуњалокот се на врвни степени стигнати и секојдневно покушуваат да се развиваат, да се подобруваат само за дуњалокот, како да би биле створени дека ќе живеат вечито и вечно на овај дуњалок. Но така Аллах субханаху ва таала ги направи, кога го заборавија тие Аллах субханаху ва таала, ги заборави тој нив и ги остави во тие заблуди, во тие темнини, во тие скршени патеки и така тие продолжуваат да се дават во тие темници и во тие заблуди. И на крај ќе го завршиме вечерашниот дерс со еден говор од имам Ибнул Кајим рахимахуллах, што Ибн Кајим рахимахуллах во врска со воведот на шейхул Ислам рахимахуллах Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах се поврзуваат, што е многу важен со овај вовед на шейхул Ислам Мухамед рахимахуллах, овие неколку зборови од овај извореден имам Ибнул Кајим рахимахуллах, кој ги вели во неговата книга И'ламул Муваққиин, значи во оваа книга се најдуваат овај говор од шейхул Ислам Ибнул Кајим рахимахуллах, а вели тука: Сиххатул фахми ва хуснул қасди min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala 'abdihi. Вели Ибнул Кајим рахимахуллах, праведното сваќање и добрата намера, значи да има човекот праведно сваќање, разбирање на верата и добра намера. Овие две работи се од најогромните благодати кои можат да му ги дадет Аллах субханаху ва таала на неговиот роб. Значи, од најогромните благодати, може би човекот овај благодат не го рачунит како благодат. Може би човекот, ако има пари, ако има голема куќа, ако има добра автомобил, значи кола и други работи дуњалочки, тогаш ги мислит дека тој е унапреден човек, дека тој човек му е дадено се и поседува се и дека достигнал се во неговиот дуњалок и кариерата него, ако му е дадено нешто, да не знам што, значи од дуњалочките работи да се занимават со дуњалочки ниски работи во вистина, значи мислите дека овие се благодати. Но во вистина луѓето што немаат таке кратки мисли, кратко поглед, но кога го гледаат долго, далеку гледаат, вели Ибн Кајим рахимахуллах, значи сиххатул фахми, значи праведно сваќање и хуснул қаст и добрата намера се од најголемите Аллахови благодати кој му ги дал Аллах субханаху ва таала на неговиот роб. Бел ма у'тия абдун ата'ун бa'да al-ислами афдалун вала аджаллун минхума. Дури на робот не му е дадено после исламот, значи после да биде муслиман, не му е дадено подобро и повредна благодат, подобар и повреден благодат од овие две работи. Значи, од праведното разбирање во верата и добрата намера. Значи, да има добра намера кога го следи тој
Суннетот од пекамберот салаллаху алейхи веселем има добра намера во тоа. Не е неговата намера позиција да стигнет, не е неговата намера пари да добиет, не е неговата намера да го фалат луѓето, не е неговата намера да станет министер, не е неговата намера да бидат хоџа, да имат пари и не знам што, туку тој единствено неговата намера барат задоволството од Аллах субхана ва таала и ништо друго од дуњалокот не му интересират. Потоа вели Ибн Кајим рахмелла, бел хума сaqal ислами ва қијамуху алейхима. Овие две работи, значи добрата намера и праведното сваќање, се стубот на исламот. Исламот се гради на тие две работи. Ва бихима ја'ману l'абду طريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصدهم والطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. Ибн Кајим рахмелла вели, со овие две работи, значи доброто сваќање и добрата намера, со овие две работи се спасува човекот, се спасува робот од патот на оние кои зедоа Аллаховата лутина над нив, а тие се значи евреите. Зошто? Тие луѓе им се расипа нивната намера. Значи нема тие добра намера, туку феседа, значи има лоша намера. Уатарик ед-далин, исто се спасува човекот од патот на оние кои заблудија, а тие се кои? Христијаните. Зошто? Кај нив. Зошто заблудија тие? Зошто сгрешија? Им се расипа нивното разбирање, нивното сваќање. Значи нема добро, нема праведно сваќање, туку има погрешно сваќање. Значи, едните, а тие се евреите, поради нивната лоша намера, беше причина за да биде, значи, од магдубин алейхим, значи да биде, значи, оние кои зедоа над нив Аллаховата лутина, а христијаните, причината беше поради која заблудија и го сгрешија патот, зошто? Нема, значи, праведно разбирање. Има, значи, погрешно разбирање. Така, кога ти се дават, вели Ибн Кајим рахмулла, кога ти е дадено тебе добрата намера и доброто разбирање, значи ти тогаш се чуваш и од едниот пат, и од другиот пат, и од патот од христијаните, и од патот од евреите. Така што тогаш стануваш وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل الصلاة. Значи тогаш кога ти се спасуваш од патот на евреите и од патот на христијаните, тогаш стануваш ти од оние кои го следат праведниот вистинскиот пат, а нас ни е наредено во секој намаз да му се молиме на Аллах субхана ва таала да не упати нас на овај пат. Значи во суратул Фатиха, во секој намаз што читаме ихдина сиратал мустақим. Значи упатина на правиот пат, сирата аллазина ан'амта алейхим, на патот на оние кои им даде, значи, благодати, а тие се, значи, пекамберите, тие се сиддиқин, искрените, тие се шухада, тие се салихин, праведните луѓе и така натаму.
Значи, кол со овај говор на шехул Ислам Ибнул Каим рахимуллах ни станува јасно колку е важно и колку е вредно да има човекот добро разбирање во верата и добра намера. Зошто? Зошто кога се враќаме назад во зборовите, во воведот од шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, тогаш сваќаме дека може би човекот имат интелигенција и имат остроумност, но ако нема добро разбирање, добро сваќање, или може би има добро сваќање, но нема добра намера, тогаш, значи, тој е во опасност, да падне или во патот на оние кои заблудија, или во патот на оние кои зедоа над нив лутината од Аллах субханаху ва та'ала. Значи, не треба да гледаме, не треба да се измамнуваме од луѓе кои им е дадено интелигенција и луѓе кои имаат постигнато во дуњалокот врвни позиции, врвни степени, но тие во овие бази, во базите на верата, во основите на верата се заблудени, го имаат скрешнато патот, имаат излезен од вистинскиот пат, тогаш тоа не треба нас да не измамнуват бројката нивна. Туку нашата работа треба да биде да гледаме ние, да го читаме Куранот и да ги мериме нашите дела и нивните дела со Аллаховата книга и со суннетот од посланикот салаллаху алейхи васелам, за така што ќе дознаеме дали се нашите дела и нивните дела од тие луѓе се праведни дела, вистински дела или се погрешни дела, што треба да предупредуваме, што треба да ги советуваме тие луѓе или сами себе си, за да се отстраниме од тие погрешни, контрадикторни работи, што се во контрадикција, значи, со нашата вера. Така што би'идниллахи та'ала ќе се задоволиме вечерва со толку, со овај вовед на усулу ситта, на 6 темели, и во идниот дерс ќе влезиме би'идниллахи та'ала во првата основа, ќе ја учиме со објаснување, како што напомнавме на почеток, со објаснување на шейх Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, и исто со објаснување на нашиот шейх Абдуллах Ал-Бухари,